Excellent. So, thank you all for attending today being Republic Day. Fine. Excellent. Okay. So, today we are going to actually see a tool which is very much useful for design thinking. Good morning to all of you. So, uh, the tool is called as visualization. Actually, we're going to do a kind, it'll be a short most session will be most or less short. Like I'll be explaining you what to do, and you need to work upon it. Okay, it will be a kind of an self activity, self assignment even, to be more precise, that you'll be submitting via the Google Classroom. Fine. Okay, so what do you people think about visualization? What do you just think about visualization? There's a very interesting word called visualization. Just tell me what you think about it. What is visualization? What is meant by visualization? Even I mentioned in the top jobs, we mentioned about visualization. Okay, data visualization is kind of growing jobs as per the LinkedIn statistics. Okay, now tell me, what is visualization in your perspective? What is visualization? Just tell. Visualization என்ன நினைக்கிறீங்க? குட் Any மார்னிங் idea? சார். Good morning. சொல்லுங்கம்மா. இப்போ யாருன்னா என்ன ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு மைண்ட்ல ஒரு இமேஜ் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆகும்ல, அது கூட ஒன் ஆஃப் த விஷுவலைசேஷன். Perfect. Very good, Sujita. So that's தேங்க்யூ சார். perfectly visualization. So ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்படி நம்ம கற்பனை பண்றோம், how we think about it. Okay, so இந்த மாதிரி visualization is very much helpful in a business. Okay, so ஒரு entrepreneur ஆகட்டும், ஒரு எந்த ஒரு business பண்றதா இருந்தாலும், this visualization will be a great tool. Okay, so நமக்கு பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும், whenever you take our entrepreneurship, in the last class we saw about the questions four questions that form the background of design thinking. Can you tell what is the first question? What is the first question that we saw? வாட் இஸ். Perfect. What is the first question. Second question. What if? வாட் இஃப். Excellent. What if is the second question. Third question. What was? Perfect. What was is the third question. And the fourth question. What works? Excellent. So what works? Yeah. Okay. So இதை தான் வந்து ஆக்சுவலாக 5 ஸ்டெப்ஸ் இன் டிசைன் திங்கிங்காக வச்சுருந்தோம். ஸோ இந்த வாட் இஸ் அப்படின்றதுல என்னென்ன வரும் அப்படின்னா, யூ வில் ஹாவ் த எம்பத்தைஸ் as well as you will have the problem definition. You will have empathize, you will have problem definition. What if, what we'll do is we'll be ideating, and what was la we'll do the prototyping, and what works la we'll be doing the testing aspect. Okay, so this is what we have seen in the previous class. So what is this? Identifying what is the problem, what is the scenario, எங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றது வாட் இஸ். ஓகே, ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு உங்களை ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஃபைன் பண்ண பிறகு அதுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, வாட் இஃப் த பாசிபிலிட்டிஸ், என்னென்ன மாதிரியான ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு வில் பி யூசிங் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரிகர் கொஸ்டின்ஸ் டு கம் அவுட் திங்ஸ். ஓகே, அடுத்தது அப்படி நீங்க ஜென்ரேட் பண்ண ஐடியால இருந்து யூ ஹேவ் டு கம் அவுட் வித் a concept. That concept you have to present it to your person. You'll be selecting which is wow. Okay, so அந்த இதை வந்து you will be doing a rapid prototyping. Okay, so prototyping முடிச்சு you will be going for the testing of that actual work. Okay, you'll do a testing of it. Okay, and testing முடிச்ச பிறகு என்ன நடக்கும், டெஸ்டிங்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுப்போம், what will be the inference from testing?
டெஸ்ட் பண்ண பிறகு அதுல இருந்து நாம என்ன பண்ணுவோம்? After you test the prototype model கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம், customer has given something, what they will give you? என்ன வரும்? What is the kind of response you call it? Solution. Evaluation. Yeah, feedback. Result. Yeah, feedback. That's the word I was expecting. Feedback or the result of whatever we think. Okay, so you'll get a feedback from the person. So based on the feedback, and see, this process, the complete process is iterative. The complete process is iterative. Okay, the complete process is iterative and it repeats again and again. Okay, that's what we have seen. Now, where this visualization comes into picture, at each step you need to have a visualization. You need to visualize things. Okay, நீங்க visualization சொல்லும்போது அவங்க சுஜிதா சொன்ன மாதிரி நம்ம மனசுல ஏற்படக்கூடிய ஒரு கற்பனை தோற்றம். ஒரு விஷயத்தை பத்தி டக்குன்னு யாராவது சொல்றாங்கன்னு வச்சுங்க, ஸோ நம்ம மனசுல நமக்கா ஒரு தோற்றம் ஏற்படும். ஸோ இது இப்படி இருக்கும், இது இப்படி இருக்கும் அப்படின்ற நம்மளோட தோற்றம் இருக்கு இல்லையா, இது ரொம்ப 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 முக்கியமானது. ஓகே, இப்போ இந்த அப்துல் கலாம் வந்து கனவு காணுங்கள்ன்றாங்க இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் சம்திங் லைக் அ விஷுவலைசேஷன். நீங்க என்ன ஆகணும் அப்படின்றத நீங்க கனவு காணணும், அப்பதான் நீங்க வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். இந்த சிமிலர் வே ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்லையும் இந்த பர்டிகுலர் டிசைன் திங்கிங்லையும் ஒரு ஸ்டேஜ்லையும் how much you are able to visualize, you'll be able to do perfect. ஓகே, அப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணும் பொழுது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to use, literally you need to draw something. It is not about you are good in drawing, எங்களால சூப்பரா வரைய தெரியாது சார், நான் வந்து பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது சார், அப்படிலாம் கிடையாது. ஓகே, இட்ஸ் அபவுட் யூ மேக் சம்திங். ஓகே, ஒரு விஷயத்தை நம்ம வரையும் பொழுது நமக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, ஈர்க்குத்தன்மை வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், நம்ம அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் யூ ஹேவ் டு டூ, இந்த ஐடியேஷன் ஆகட்டும், இல்லை ப்ரோட்டோடைப் ஆகட்டும், இல்லை டெஸ்டிங் ஆகட்டும், wherever we have to do, we have to draw something. Okay, we have to draw a picture, maybe you take some photographs. Okay, so அந்த drawingல என்னென்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னா, you have to add some colors. Okay, ஏன்னா இந்த colors are something that actually gives you a sense of goodness. Okay, so colors plays a very important role. கலரா இருக்கலாம், அல்லது with respect to some size, you can use some shapes, you can use the numbers. So last class la sonna mari, you can use you can reflect the mood of the person. Okay, mood in the sense the feeling, okay, of the person, in what perspective it is given, what is the background, what direction, movement. Okay, so that's what you need to do when you come out with this kind of a visualization. Okay, so visualization tool எப்படி practically யூஸ் ஆகுதுன்றதை next classல பார்ப்போம். Now you're going to do a work actually on visualization. Visualization எப்படி பண்றதுன்றத ஒரு work மாதிரி பண்ண போறீங்க. Okay, so before we actually start, I'm going to tell you some interesting information about this visualization. Okay, have you heard of this book called The Secret? Have you heard of this book called The Secret? The Secret no ஒரு book வந்திருக்கும். The author is Rhonda Byrne. Who has heard about it? Someone replied now. Who has heard about this book, The Secret? கேள்விப்பட்டீங்களா? The Secret என்ற புக்கை பத்தி கேள்விப்பட்டீங்களா? No sir, not idea sir. No sir. Okay, good. The Secret என்றது ஒரு self help book actually. Okay, so இந்த புக்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, we need to visualize things அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்ற சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்மள சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ஃபைண்டிங் டிஃபிகல்ட் டு லேர்ன் திங்ஸ், இல்லை ஒருத்தருக்கு வந்து கடன் இருக்குன்னு வச்சுங்க, இல்லை ஒருத்தருக்கு வந்து கார் வாங்கணும்னு ஆசை அவருக்கு, ஆனால் கார் வாங்குறதுக்கு காசெல்லாம் இல்லை கையில் அவர்கிட்ட. ஓகே, அவருக்கு நிறைய கடன் இருக்குன்னு வச்சுங்க, இல்லை ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்மள அறியாமலே எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம கிட்ட இருக்க ப்ராப்ளம்ஸை பத்தியே அதிகமாக யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். we always think about what we don't have. ஓகே, இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் வரல, அதையே தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம்.
ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம உடம்புலேருந்து யூ மைட் நீங்கள் இந்த இந்த அந்த ஆக்சுவலாக இந்த சாமி படங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, சாமியோட ஃபோட்டோஸ்லாம். ஸோ சாமியோட ஃபோட்டோஸ்லாம் சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியும் பார்த்தீங்களா, ஒரு கலர் போட்டு. எஸ் சார். நம்ம சந்திரமுகியில் கூட ரஜினி வந்து அந்த பேயை அடக்கிட்டு வெளில வரும்பொழுது கண்ணில் ஒரு தேஜஸ் தெரியுதுன்னுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியும். ஸோ இது என்னன்னா நம்ம உடம்புல வரக்கூடிய ஆரா. ஸோ இது என்னன்னா ஒரு ஒரு உடம்புல இருந்தும் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஈச் பர்சன், இஃப் யூ டேக் எனி பர்சன், அவர் உடம்புல இருந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் இஸ் கெட்டிங் அவுட். ஓகே. ஸோ இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் நம்ம உடம்புல இருந்து எமனேட் ஆகினே இருக்கும் எப்போதுமே. ஓகே. இந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் ஆக்சுவலாக இதை தான் வந்து they tell it as aura, ஆரான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் இந்த ரேக்கி மெத்தட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இந்த ஆராவை வச்சு உங்கள் பாடியில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, வி டோன்ட் கோ இன் டு தோஸ் திங்ஸ். வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ், இந்த மாதிரி ரேடியேஷன் எமிட் ஆகுது இல்லையா, இதில் என்ன இருக்குமா, நம்ம எதை பற்றி அதிகமாக யோசிக்கிறோமோ அதை பற்றின ஒரு நம்மளுடைய தாட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு வைப்ரேஷன்ஸாக வருமா. வாட் எவர் பி அவர் தாட்ஸ், இட் வில் பி கம்மிங் அவுட் ஆஸ் வைப்ரேஷன்ஸ். நம்ம என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் யோசிக்கிறோமோ அதெல்லாம் வந்து வைப்ரேஷன்ஸாக வருமா. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்போ வந்து நீங்கள் அதிகமாக வந்து இது எனக்கு நடக்காது, இது கஷ்டமாக இருக்குது, இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கும்போது அந்த மாதிரியான வைப்ரேஷன்ஸ் அதிகமாக வெளியே வருமா. இதனால என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த புக்கில், இந்த பூரா பிரபஞ்சம் இருக்கு இல்லையா, இந்த வேர்ல்டு, இந்த கேலக்ஸி, எவ்ரி திங், த என்டையர் திங், அதுவே வந்து ஒரு ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் லைக் அன் ஓகே, assume this is the Aladdin lamp. Okay, this is the Aladdin lamp. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பிரபஞ்சமே வந்து இந்த அலாவுதீன் பூதம் மாதிரி ஒரு இந்த இந்த விளக்கு தேய்ச்சாக்கா, அலாவுதீன் இந்த விளக்கு தேய்ச்சாக்கா ஒரு பூதம் வருது இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த முழு பிரபஞ்சமே வந்து ஒரு பூதம் மாதிரி. இந்த பூதம் என்ன பண்ணும் சாதாரணமா சொல்லுங்க, அலாவுதீன் பூதம் என்ன பண்ணும்? அலாவுதீன் பூதம் என்ன பண்ணும்? நமக்கு ஏதாவது விஷ் நம்ம ஏதாவது கேட்கறோம்னா, நம்ம ஏதாவது விஷ் கேட்கறோம்னா நிறைவேற்றும் இல்லையா. பட் இந்த பூதம் எப்படின்னா, எந்த எண்ணத்தை பத்தி அதிகமா நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை தான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கும். இந்த பூதம் என்ன பண்ணுமா, நீங்க எந்த எண்ணத்தை பத்தி அதிகமா நினைக்கிறீங்களோ அதை தான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குமா. ஓகே. ஸோ இது எந்த எண்ணம் நம்ம எப்படி நினைக்கிறோன்றது வந்து இட் வில் பி கமிங் அவுட் ஆஸ் வைப்ரேஷன் ஃப்ரம் அவர் பாடி. இந்த வைப்ரேஷன்ஸை பொறுத்து நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் வந்து நடக்காது நடக்காது முடியாதுன்னு நினைக்கும் போது அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் திருப்பி உங்களுக்கு கொடுக்குமா. ஓகே. ஸோ வாட் தே சே இன் த புக் இஸ், whenever you want something to happen in your life, whenever you want something to happen in your life, think what you want rather than what you don't want. இப்போ எனக்கு வந்து கார் ஓட்டணும்னு ஆசை இருக்குன்னு வச்சுங்க, எனக்கு கார் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்குன்னு வச்சுங்க, you have to visualize that you are driving a car. ஓகே. அதாவது அந்த காரை வாங்கணும்னு எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்குமா, ரொம்ப நாளா எனக்கு கார் வாங்கணும்னு ஆசை, நான் கார் வாங்கிட்டேன், வாங்கணும்னு எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்குமா. ஸோ அந்த சந்தோஷத்தோட அந்த காரை ஓட்டும் பொழுது எவ்வளோ ஃபீலிங்கோட நான் ஓட்டுவேன், அந்த ஃபீலிங்கோட விஷுவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஓகே. வி ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்லைட்லி டிவியேட்டிங். விஷுவலைசேஷன் சொல்றதுக்காக நான் இதை சொல்றேன். ஆக்சுவலா எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் விஷுவலைசேஷன் அப்படின்றதுக்காக இதை சொல்றேன். ஓகே. ஸோ விஷுவலைசேஷன் இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் டெக்னிக் ஈவன் ஃபார் யுவர் லைஃப். ஓகே. டைம் கிடைக்கும் போது யூடியூப்ல போயிட்டு த சீக்ரெட் அப்படின்னு தமிழ் வீடியோ இருக்கும். ஓகே. அந்த வீடியோல இருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு கான்செப்ட் என்னன்னு புரிஞ்சிடும். கான்செப்டோட கிஸ்ட் தான். ஸோ நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு தேவையில்லாத எண்ணங்களை பத்தி அதிகமாக யோசிக்கிறோம். நமக்கு எது தேவைன்றத மாதிரி யோசிக்கணும். எப்படி சொல்லணும்னா, எனக்கு அதாவது கார் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு, கார் கிடைச்சோன்னே என்னோட மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத யூ ஹேவ் டு விஷுவலைஸ். நீங்க மனசுக்குள்ள நினைச்சு பார்க்கணும். ஸோ கார் ஓட்டும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னா யூ ஹேவ் டு ரியலி ஃபீல் தட் ஹாப்பினஸ். இப்படி பண்ணீங்கன்னா நீங்க நினைச்சது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த புக்ல. அண்ட் ஐ ஹவ் டெஸ்டட் இட், இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ரியல் லைஃப் ஆல்சோ. இது வந்து ஒரு மேஜிக்கல் திங் மாதிரி. உங்களுக்கு என்ன நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணீங்க. அதை விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு அது நடக்கிற மாதிரியே ஒரு தோரணை, மனசுக்குள்ளாரியே ஒரு தோரணை. அது எப்படின்னா, சும்மா இப்போ இந்த அப்துல் கலாம் சொல்றாரு பாருங்க, இந்த கனவுன்றது சும்மா தூக்கத்துல வந்துட்டு போற கனவு கிடையாது, உங்களை தூங்க விடாம இருக்கக்கூடிய கனவா இருக்கணும்ன்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ விஷுவலைசேஷன் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும். தென் யூ வில் பி ரியலி அச்சீவிங் சம்திங் இன் யோர் லைஃப். ஓகே. இதான் வந்து ஆக்சுவலா விஷுவலைசேஷன் பத்தின ஒரு லைஃப்கான ஒரு கான்செப்ட்.
ஃபைன். இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம்னா விஷுவலைசேஷனை பிஸ்னஸ் ஃபீல்டுக்கு அப்ளை பண்ண போறோம். ஓகே, இப்போ ஆக்சுவலா மோர் தென் பிஸ்னஸ் ஃபீல்டு கொஞ்சம் நம்மளுடைய பர்சனல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். எப்படி பண்ண போறோம்ன்றது தான் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க். ஓகே ஓகே. ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் சீன் திஸ் மூவி? இந்த மூவி யாராவது பார்த்துறீங்களா? இட்ஸ் இங்கிலீஷ் மூவி கால் ஜேர்னி டு த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு ஒரு மூவி இருக்கு. பாத்தீங்களா? பேக் டு த ஃபியூச்சர், பேக் டு த ஃபியூச்சர்னு ஒரு இங்கிலீஷ் மூவி. பேக் டு த ஃபியூச்சர் சார். எக்ஸாக்ட்லி பாத்துறீங்களா? ஓகே. ஸோ நம்ம அதான் பண்ண போறோம் இப்போ. நம்ம ஃபியூச்சருக்குள்ள போக போறோம். ஓகே, we are going to travel into our future. Okay, so I have some kind of a pen or paper உங்ககிட்ட ரெடியா இருக்குதா? You can have it. இல்லனா போயிட்டு எட்னு வாங்க. You take any pen or any paper. Okay, we are going to do that. Okay, so எட்னு வந்துறீங்களா? ஏதாவது பேப்பர் இல்லனா ஏதாவது ஒரு பென் மட்டும் கையில வச்சுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. எஸ் சார், எஸ் சார். எல்லாருமே கையில வந்து ஒரு பேப்பர் ஒரு பென். டேக் யூர் டைம். ஒரு பேப்பர் ஒரு பென் எடுத்துங்க. Once everyone is ready, just put yes in the chat window. Once you're ready, just put a S in the chat window. ரெடி ஆன பிறகு பேப்பரும் பென்னும் எடுத்துக்கிட்டு வந்த பிறகு முடிஞ்சா உங்கள்கிட்ட ஸ்கெட்ச் பென் இல்லை கலர் பென் இருந்தால் கூட எடுத்துங்க. ஸ்கெட்ச் பென்ஸு இல்லை கலர் பென்ஸ், அப்புறம் வேற ஏதாவது பென்ஸ் இருந்தா, வெறும் பேசிக் பென் இஸ் சஃபிஷியன்ட். இல்லை உங்ககிட்ட வந்து இன்னும் கலர் பென்சில்லாம் இருக்குன்னா கூட எடுத்துங்க. தட் வில் பி வெரி நைஸ். ஓகே, so almost everyone is ready, I hope so. Okay, fine, ready, perfect. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபியூச்சர்ல போக போறோம். Okay, so we're going to start the journey. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு வெஹிக்கிளில் நீங்கள் மனசுக்குள்ளே நினச்சிங்க என்ன மாதிரியான வண்டியாக வேணும்னு மனசில் வச்சிங்க. நாம் வந்து நம்மளுடைய ஃபியூச்சருக்குள்ளே போய் இறங்க போகிறோம். ஓகே, ஒரு வண்டியில் யூ கேன் விஷுவலைஸ் எனி வே. ஓகே, நீங்கள் வந்து யூ கோயிங் டு ட்ராவல் ஒரு சூப்பரான வண்டி, ஏதோ ஒரு வண்டி மாதிரி. ஸோ அது மூலமாக இந்த டோன்ட் வரி அபவுட் ஸ்பேஸ் டைம் எப்படி போவோம் அதெல்லாம் யோசிக்க வேணாம். யூ ஆர் பீங் டெலிபோர்ட்டட் டு யுவர் ஃபியூச்சர். உங்கள் ஃபியூச்சருக்கு நீங்கள் போகிறீங்க. இப்போ யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு த ஃபியூச்சர். ஓகே, இது என்னன்னா நீங்கள் இப்போ தான் வரைய போகிறீங்க. அதாவது நீங்கள் ஃபியூச்சரில் போய் இறங்குறீங்க. நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபியூச்சரில் போய் இறங்குறீங்க. ஓகே, அது எப்படி இருக்கும், அது எப்படி இருக்கும்ன்றதை நீங்கள் வரைகிறீங்க. ஓகே, டோன்ட் சே தட் எனக்கு வரைய தெரியாது சார். யூஸ் சிம்பிள் ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. உங்களை சின்ன சின்னதாக யூ ரெப்ரசன்ட் யுவர் செல்ஃப் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி ஈஸியாக போடலாம் இல்லையா? இல்லை ஏதாவது ஒரு வண்டி மாதிரி ஒன்று காட்டுங்க. சம்திங் யூ திங்க் ஆஃப் எனி திங். ஓகே, திங்க் ஆஃப் எனி திங். யூ விஷுவலைஸ் ஹவு இட் வில் பி லைக். அதாவது என்ன வரையணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபியூச்சரில் போய் லேண்ட் ஆகுறீங்க. ஃபியூச்சரில் போய் லேண்ட் ஆகுறீங்க. உங்கள் கூட யார் இருக்காங்க, உங்களோட அந்த இடம் எப்படி இருக்கு. மேபி நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனியோட சிஓவாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் அன்னைய தேதியில் உலகத்தை ஆட்டி படைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிகாரியாக இருக்கலாம் நீங்கள். ஓகே, உங்களோட ஸோ யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். தேர் வில் பி சம் ஷேப்ஸ் யூ ஹாவ் டு ட்ரா. You have to draw some kind of a people, use some pointers or devices, something, and most importantly try to give some expressions to the face. Say something like future la vandu romba sandoshama irpen solunga. Okay, so whatever you feel, okay, or you are excited, something, okay, something very excited or anything you wish. Okay, something, draw it. I'll be giving you 10 minutes time. You need to draw. ஆக்சுவலாக இதை வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் முடிச்ச பிறகு உங்களை ஆக்சுவலாக கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் சப்மிட் பண்ண சொல்லுவேன். ஃபைன், நவ் ட்ரா இட். மேபி ஐ வில் கிவ் யூ 5 minutes டைம். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இதோட ஐ வில் ஷேர் திஸ் திங் என்டையர் திங் இன் அவர் கூகுள் கிளாஸ் ரூம். ஸோ தேட் டைம் யூ கேன் டேக் டைம் டு ட்ரா இட், ரிஃபைன் இட். இப்போ வந்து மேக் எ ரஃப் ஸ்கெட்ச் how it will be looking like when you land in the future.
இங்கே ஃபியூச்சரில் லேண்ட் ஆகும்போது எப்படி இருக்குன்றத வரைங்க. ஜஸ்ட் மேக் எ ஸ்கெட்ச். உங்கள் பென்சிலை வச்சு பேனா வச்சு சும்மா வரைங்க. டோன்ட் ஒரி அபவுட் நம்ம எதுவும் டிசைன் காம்படிஷனுக்குலாம் போல. ஜஸ்ட் we are going to see. Just draw it. யோசிங்க, வரைங்க. If you have some colors also, you can use it. A simple pencil sketch will do. If you want, you can add some colors. But what is basic it's accepted is or shape, some figures, some people. Okay, maybe future you might have got married and you might have a children. Okay, or you may be coming out ஒரு கம்பெனியோட சிஓவா இருப்பீங்க. whatever you ஒரு ஸ்மால் டவுட் சார். சொல்லுங்க. ஃபியூச்சர்னா வாட் வி திங்க் அபௌட் தி ஃபியூச்சர் டெவலப்மென்ட் ஆஃப் தி சிட்டி ஆர் பர்சனல் டெவலப்மென்ட் சார்? உங்க பர்சனல் டெவலப்மென்ட் நீங்க எப்படி இருப்பீங்கன்றதா இங்க கண்டிஷன். 2 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்க வேணாமா சார்? ஏலியன்ஸ்லாம் வரைஞ்சி வச்சிருக்கேன். வரைங்க தப்பு இல்ல வரைங்க. You can do a research in aliens also. சார் இது ரஃபா தான பண்றோம். ரஃபா ஆனா சப்மிட் பண்ண சொல்லுவான். கிளாஸ் ரூம்ல சப்மிட் பண்ண சொல்லுவானா கடைசியா? ரஃபா பண்றதை சப்மிட் பண்ணனுமா? Oh my god. Actually I'll give you time. இப்போதைக்கு ரஃபா பண்ணுங்க. சப்மிஷன் டேட் வந்து நாளைக்கு ஈவினிங் 5 மணிக்குள்ள சப்மிட் பண்ணனும் ஆக்சுவலா. But I'll just walk through the steps what is involved. So இப்போ நான் ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்ச் பண்ணுங்க. நான் இப்ப வெறும் ஐடியாஸ் மட்டும் தான் சார் ரஃப் ஸ்கெட்ச்ல போட்டுட்டு இருக்கேன். போடுங்க. ஆனா படமா இருக்கணும், எழுத கூடாது எதுவும். இல்ல படமா தான் இருக்கு. ஆனா அது பார்க்குற மாதிரி இல்ல. Nothing, there is nothing. I know every one of you are great drawers. சூப்பரா வரைவீங்க எல்லாரும், எனக்கு அது மட்டும் நம்பிக்கை இருக்கு. Once you have done, just put a S in the chat. Once you have completed, ஏன்னா முன்னாடியே ஒரு S இருக்கு, அதனால இந்த S க்கு வந்து மேபி put a smiley. நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்மைலி போடுங்க. Once you have completed, just put a smiley in the chat box. Very good. கோகுலவர்த்தினி தான் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருக்காங்க. எக்ஸலண்ட். ஓகே, ஏமா சுபாஷினி முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, சூர்யாவும் முடிச்சிட்டாரு. பட் ஆனால் ஸ்மைலி போடல யாரும்.
ஸ்மைலி வரமாட்டேன்டா. ஓகே ஃபைன். வந்தாங்க பார்த்தீங்களா ஏமா சுபாஷினி திருப்பி ஸ்மைலியோட அங்கே தான் நிற்கிறாங்க அவங்க. குட். நிவேதா முடிச்சிட்டாங்க. ரிபப்ளிக் டே கொண்டாட்டம் வேற மாதிரி போதா? Okay, Shafreen has completed. Very good. Also, we got a smiley. Okay, Sumitra முடிச்சிட்டாங்க. We'll take 2 more minutes. We'll take 2 more minutes. Wow, ஆனந்த கிருஷ்ணன் ஒரு சூப்பரா ஒரு ஆர்ட் போட்டிருக்காரு. அசைன்மெண்ட்டே முடிச்சிட்டிங்களா? இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை அசைன்மெண்ட், இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சார் இதான அசைன்மெண்ட்னு சொன்னீங்க சார். இதுக்கு மேலேயும் அதான் இருக்கு இன்னும் இருக்கு. பிகினிங். ஓகே, we are in the first stage. சுஜிதா முடிச்சிட்டாங்க. ஃபகிமா has completed. இது ஃபுல் அசைன்மெண்ட் இல்லை. இது வந்து அசைன்மெண்டோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலா. Still we have some 7 more questions to go. Okay, we'll proceed. Second step. Now you need to just write it now. You have to reflect on your journey. You have traveled into the space. Okay, you have to mention what is the key feature of your vision of your future life. What is the key feature? நீங்க என்ன மாதிரியா இருக்கீங்க? You have to tell about what you are, what you அப்படின்ற சொல்லணும். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து உங்க என்விரான்மெண்ட்ல யார் இருக்கிறாங்க, இப்ப இருக்கிறவங்களே உங்க கூட இருக்காங்களா, இல்ல நீங்க வந்து வேற ஒருத்தவங்க ஒரு புது லைஃப் you got into, you can think of some aliens. Okay, so யார் கூட இருக்கீங்க அந்த லைஃப்ல, ஐ மீன் உங்களோட ஃபியூச்சர் லைஃப்ல யார் உங்க கூட இருக்காங்க, இப்ப இருக்கிறவங்களே இருக்காங்களா இல்ல வேற யாராவது இருக்காங்களா? You have to write it. Okay, so I'll give you 2 minutes. You have to write what is the key feature of your vision. அதாவது I might think that I am the CEO of the company. I might think that I am a researcher or adventurer. Okay, so something அந்த மாதிரி you have to tell what is the key feature of your vision of the future of your life. Second one, who are the people in your environment? Were they similar to the people today or they are different? If it is different, you need to mention who are they. Maybe your spouse, maybe your personal assistant, maybe you are the Prime Minister of India, so you'll have your subordinates and other ministers in your cabinet, whatever be the thing. So what is the key feature of your vision of the future? Who are the people in your environment? Okay, அதுக்கப்புறம் ஓகே கமலேஸ்வரன், எழில், தேவநாதன், அனுப்பிரியா, சூப்பர். Okay, so second question is reflect on your journey. So நீங்க என்னவா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க, ரெண்டாவது உங்க என்விரான்மெண்ட்ல யார் இருப்பாங்க. சார் ஃபியூச்சர் இன் த சென்ஸ் நாம எந்த ஃபியூச்சர் சார் நீங்க சொல்றீங்க? இப்போ வந்து உன்னோட ஃபியூச்சர் டெக்னிக் கரெக்ட் சார். இப்போ வந்து
நான் ஃபியூச்சர்ல வந்து ம் இந்த மாதிரி இந்த சிஇஓ அதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் சார். நான் அந்த ம் ஃபார்மிங் மாதிரி அந்த மாதிரி போயிடணும்னு நான் ஓகே ஆசைப்படுறேன். கிரேட் கிரேட் அந்த மாதிரி நம்ம ஆ எழுதலாமா சார்? தாராளமா ஓகே ஓகே சார். தங்கள் நான் வாழ்க்கை ஃபியூச்சர் கரெக்ட் சார். யார் மாதிரியும் நம்ம இருக்கக்கூடாது, நம்மள மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்ம. ஓகே சார். See, every one of us is unique, you know. நம்ம வாழ்க்கையில எவ்ரி ஒன் இஸ் யூனிக். யாரும் இன்னொருத்தர் மாதிரி கிடையவே கிடையாது. We cannot compete with others also. Every one of us are unique and each one of us have our unique capabilities. அன்பழகன் பண்றது என்னால பண்ண முடியாது, நான் பண்றது அன்பழகனால பண்ண முடியாது, ஏம சுபாஷினி பண்றது என்னால பண்ண முடியாது. So every one of you are unique. Okay, so each one of you have some talents, each one of you have some kinds of feelings. Okay, everyone is unique. I just give you a small incident. It's like I'm not a follower of Jaggi Vasudev, but I like some quotes about Jaggi Vasudev. Jaggi Vasudev நம்ம ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அவர்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி, எங்களை மாதிரி சாதாரண மனிதர்கள்லாம் உங்கள் நிலையை அடைய முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த ஆன்சர் அலோன். அதுக்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய பதில் என்னன்னா, கரெக்டு தாங்க, உங்களை மாதிரி சாதாரண மனிதர்கள்லாம் இந்த நிலையை அடைய முடியாது, பட் சாதாரண மனிதர்கள் யார் இருக்கான்னு முதல்ல காட்டுங்க. இப்போ அன்பழகன் மாதிரியே இன்னொருத்தர் இருப்பாரான்னா இருக்க முடியாது. இப்போ 2 பேர் ட்வின்ஸா இருக்காங்கன்னு கூட வச்சுங்க. ஈவன் இஃப் யூ ஃபைண்ட் த ட்வின்ஸ், 2 பேருக்குமே ஒரே தாட் ப்ராசஸ் இருக்குமானா இருக்காது. ஒருத்தவங்க லைக்கிங் வேற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இந்த பூரா பிரபஞ்சத்திலுமே உங்களை மாதிரியே நினைக்கக்கூடியவர், உங்களை மாதிரியே செயல்படக்கூடியவர் இன்னொருத்தர் கிடையவே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிரபஞ்சத்திலே உங்களுக்கு நிகரானவங்க இன்னொருத்தவங்க கிடையவே கிடையாது. அப்ப எப்படி வந்து நீங்க வந்து சாதாரண மனிதர் ஆவீங்க? எல்லாருமே வந்து அற்புதமான மனிதர்கள் தான். ஸோ அதனால எல்லா அற்புதமான மனிதர்களும் இந்த நிலையை அடைய முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, ஜஸ்ட் அந்த திங். ஓகே, ஸோ we are all unique and great. In fact, every one of you are great. Feel happy about it. Okay, you completed, right? Shall we move on to the third question? முடிச்சிட்டிங்களா? ஓகே, I'll move on to the third one. ஓகே, இப்போ என்னன்னா, ஸோ நீங்கள் அந்த ஃப்யூச்சரில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பர்சனாக இருக்கீங்க. உங்களை பற்றி அப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஹெட்லைனில் வருது. என்ன வருதுன்றதை நீங்கள் எழுதுங்க. யூ டு நாட் எக்ஸ்பிளைன் த நியூஸ், ஒன்லி த டைட்டில் ஆஃப் த ஸ்டோரி. யூ நீட் டு ரைட் ஒன்லி த டைட்டில் ஆஃப் த ஸ்டோரி. நியூஸ் பேப்பரில் வரக்கூடிய அந்த டைட்டில் மட்டும்தான் வேணும். ஒன்லி த டைட்டில் ஆஃப் த ஸ்டோரி. உங்களை பற்றி ஃப்யூச்சரில் மேபி அன்பழகன் வந்து ஒரு ஃபார்மிங்கில் வந்து ஒரு எஸ் கிரேட் லேண்ட் அண்ட் எஸ் டன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். ஸோ நம்ம ஒரு இவர் படம் கூட வந்துச்சு, ஜெயம் ரவி நடிச்சது, இப்போ ரீசெண்டாக வந்துச்சு. என்ன படம் அது? பூமி. அந்த மாதிரி he has done something great அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு கவர் ஸ்டோரி உங்களை பற்றி போட்டிருக்காங்க. அதோட ஹெட்லைன் மட்டும் போடுங்க. ஜஸ்ட் புட் அ ஹெட்லைன் ஃபார் த கவர் ஸ்டோரி. எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ண வேணாம், உங்கள் கவர் ஸ்டோரிக்கான ஹெட்லைன் மட்டும் எழுதணும். நீங்கள் ரைட் எ ஹெட்லைன் இன் எ நியூஸ் பேப்பர் ஆஃப் த ஃபியூச்சர். ஓகே, அந்த நியூஸ் பேப்பர் ஓனராக கூட நீங்களே கூட இருக்கலாம். இல்லை வந்து ஃபோர்ப்ஸ் மேகசின்னு போடுங்க. ஃபோர்ப் மேகசினுடைய ஹெட்லைனில் வந்து அன்பழகன் ஃபார்மிங், ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் வந்து எஸ் மேட் எ ரெவல்யூஷன் அப்படின்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒரு ஹெட்லைன் நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு ஹெட்லைன் மாதிரி இருக்கு. எதுங்க, I'll give you 3 minutes. இங்கே 10 minutes டைம் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக. I'll give you 3 minutes. Write a headline. Just one line headline story about you. உங்களை பற்றி நியூஸ். அங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க சும்மா. PhD with honors, graduate offered CEO position at Google.
மேபி நீங்க யாராவது சில பேர் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் இருப்பீங்க. மேபி உங்களோட மூவி வந்து வில் பி நாமினேட்டட் ஃபார் ஆஸ்கர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இல்லை மென் இன் பிளாக் மாதிரி ஏலியன்ஸ் கூட ஃபைட் பண்ணுறதுல ஒரு இதாக இருப்பீங்க. இல்லை அவெஞ்சர் மாதிரி யூ கேன் பி அ ஹீரோ. ஓகே, something like Iron Man or something. I used to watch all kinds of Marvel movies, Harry Potter movies. Anyone who watches Harry Potter movie here? Yes, sir. Okay, I5. ஓகே, நான் ஆக்சுவலாக ஹாரி பாட்டர் மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஹாரி பாட்டர் கேம்ஸும் விளையாடிருக்கேன். எல்லாமே பிசி கேம்ஸ் எல்லாமே விளையாடிருக்கேன். ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஆஃப் இந்த ஸ்டோன் ஃபிலாசபர் ஸ்டோன்லேருந்து ஆரம்பித்து டெத்தி ஆலோஸ் பார்ட் 2 வரைக்கும் விளையாடிருக்கேன். ஓகே, வில் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஸோ யாராவது ஒன்று எழுதலைன்னா just give me an indication, else we will continue to the fourth question. Okay, the third is the headline. Okay, fourth இப்போ நீங்கள் பண்ண முடியுமான்னு தெரில எனக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுடைய விஷனை வந்து இங்கே நடிச்சு காட்டணும். ஓகே, திஸ் ஐ வில் ஸ்கிப் ஃபார் நவ். ஆக்சுவலி இதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டயோ இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்கிட்டயோ யார்கிட்டயாவது வந்து நடிச்சு காட்டலாம், இல்லை சொல்லலாம். யூ கேன் டெல். ஓகே, ஒரு கதை மாதிரி சொல்லலாம். யாராவது உங்கள் கதையை ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா? Anyone is interested to share your story here? Anyone is interested to share? உங்களுடைய which story சார்? இப்போ நம்ம தான் இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலையே, அப்போ வந்து எந்த ஸ்டோரி சார் சொல்றது? சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனதா விஷுவலைஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஆனதை விஷுவலைஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டோரி சொல்லணுமா சார்? ஆமாம். ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுவோம். யாராவது சொன்னா சொல்லட்டும், இல்லை நானே சொல்றேன் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. See, one of my dreams is like I want to be like not like I want to be a president of India. இது ஒரே ஷார்ட்டா என்னோட ஹிண்ட், என்னோட ஐடியா சொல்லுவோம் சார். ஒரு ஜிஸ்ட்ல சொல்லுங்க. ரீசெண்டா ஒரு போட்டோ வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியால போச்சு. லைக் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா தெரியும்ல சார் உங்களுக்கு, ஈஸ்ட் இன்வெஸ்டர் அண்ட் மோடி, பிரதமர் மோடி. So they both were in a photo. So எனக்கும் அதே மாதிரி ஆசை. பட் like not I want to be in the Rakesh Jhunjhunwala's like position. So I want to become an ace investor, you know. I want to become the big bull of India. So இது என்னோட ட்ரீம் இன் ஒன் லைன். இப்போ நீங்க பிரசிடென்ட் ஆனோம், உங்க கூட நான் ஒரு போட்டோ எடுக்கணும். அதான். சூப்பர் வெரி குட் எக்ஸலென்ட் sir. very good. Anyone is Ananda Krishna has shared his story. As anyone interested, you can just share yours. சும்மா சொல்லுங்க, நம்ம கிளாஸ்மேட்ஸ் தானே. It will be interesting just to hear from you people. No one is going to judge your story. It is just reflection, that's all. ரம்யா தேவி சொல்ல ஆசைப்படுறீங்களா? சார், நீங்க சொல்ல ஆசைப்படுறீங்களா? ஏமா சுபாஷ், நீ ரெடியா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஃபியூச்சர்ல நான் எப்படி இருக்கணும்னா, ஒரு இப்போ அவார்டு வாங்கியாச்சு. நம்ம வந்து பெஸ்ட் உமன் என்டர்பிரனர் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு அவார்டு வாங்கிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி இப்படி வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ற மாதிரியும், அதை கேட்டு ஒரு 4-5 பேர், பொண்ணுங்களாலாம் முடியாதுன்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பொண்ணுங்க நம்மள மாதிரி 4 பேர் ஒரு பிசினஸ்லயும் சக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரணும். அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் இருக்கு. சூப்பர் வெரி குட் எக்ஸலென்ட் வெரி குட். தேங்க் யூ ஃபார் ஷேரிங். அண்ட் அந்த ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் இருக்குல்ல, அது பெரிய அளவுல இந்தியா வந்து இம்போர்ட் பண்றதை நிறுத்திட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னு ஒரு தாட். சூப்பர்ப்பா. தேங்க் யூ வெரி மச் ஏமா சுபாஷினி. வெரி குட், எக்ஸலென்ட். தேங்க் யூ சார். ஓகே, வெரி குட். ஸோ 2 பேர் சூப்பரா ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. Anyone else wish to join?
I know we have very good speakers in this class. Okay, fine, no issues, we'll continue. Okay, so this is like இப்போ we had a vision, right? என்ன ஆக போறீங்கன்றது ஒரு ஃபியூச்சர்ல ஒரு விஷன் இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன டைம் லைன் வரைய போறீங்க. ஸோ மேபி it is going to happen in a 10 years, or it is going to happen in 5 years, or it is going to be happening in 15 years. ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் என்னென்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றத ஒரு சின்ன டைம் லைன் மாதிரி can just mention it like so maybe my vision is on 2041. Okay, now the timeline is 2022 today, so you can just split up into different years. Okay, so 2030 la 2035 la, okay, so 2040 la, okay, I just can put the timeline and you can tell what you'll be doing. Say maybe I want to be the president here, so like I'm actually inspired by APJ, so something like I'm doing a scientific discovery. Okay, so எனக்கு இதுலயும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. எனக்கு ஆல்சோ சம்திங் லைக் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா I'm day by day improving my public speaking skills also. So something like I'm giving a speech for thousands of people. Okay, so that's kind of a dream maybe. So we have a all-rounder kind of thing. So இந்த மாதிரி உங்க ட்ரீம் அடையறதுக்கான ஸ்டேஜஸ் என்னென்னவா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? What will be the stages? Okay, so maybe I become a professor, then I become a scientist, then I become a public speaker, then I become like that. Okay, so just you need to visualize your timeline. So how much time it will take for you to achieve your goal? உங்க கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ வருஷங்கள் தேவைப்படும், அதில் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டேஜஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஸ்டெப்ஸ் அலோன் யூ கேன் மென்ஷன். மேபி இஃப் ஐ மென்ஷன் மை கம்பெனி, என்னோட கம்பெனி வந்து RH Radel பிகம்ஸ் அ யூனிகார்ன், த கம்பெனி பிகம்ஸ் அன் யூனிகார்ன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா வாட் வில் பி மை ஸ்டெப்ஸ்? ஓகே, what are the products I'll be developing, what are the like என்னென்ன என்னோட மைல்ஸ்டோன்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மேபி மை மைல்ஸ்டோன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து ஒரு 10 lakhs டர்ன் ஓவர், அப்புறம் ஒரு 50 lakhs, அப்புறம் ஐ எம் லைக் இன்வெஸ்டிங் இன் மல்டிபிள் ஃபீல்ட்ஸ். இந்த மாதிரி என்னோட தாட்ஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் புட் யுவர் டைம் லைன் அண்ட் எவ்வளோ நாளுக்குள்ளார அதை அச்சீவ் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறீங்க, அதாவது உங்களுடைய விஷனை எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, and it will be the important milestones to achieve that. You have to visualize and draw your timeline. Okay, just take 3 minutes. ஏன்னா ஒன்றுத்துக்குமே வந்து நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு தேவைப்படும். ஏன்னா இப்போ ஒரு நிலையை அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு ஸ்கில்ஸை வந்து வளர்த்துக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அப்போ அந்த ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஐ மீன் so it will take some time. So on the timeline you're going to just visualize, இந்த டைம்லைன் குள்ள நான் இதாயிடுவேன், இந்த டைம்லைன் குள்ள இது முடிப்பேன், இந்த டைம்லைன் குள்ள எந்த மாதிரியான ஒரு கான்டாக்டை நான் வந்து வளர்த்துப்பேன், அந்த மாதிரி you have to fix your own timelines, your own milestones. சார் ஆக்சுவலா இது வந்து நம்ம டிகிரி MBAல இருந்து முடிச்ச மாதிரி இருக்கணுமா இல்ல வந்து எப்படி சார்? அப்படி கூட வச்சுக்கலாம், டிகிரி முடிச்சதுலேருந்து வச்சுக்கலாம். இல்லை இப்போ அதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் MBAக்கும் சமம் இல்லை. சம்திங் லைக் MBA முடிச்சது வில் பி அன் ஆடட் அட்வான்டேஜ் டு யூ. எஸ் சார். ஓகே, அந்த மாதிரி யூ கேன் மென்ஷன். மேபி ஒரு 2023 நீங்கள் உங்கள் MBA கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க. முடிப்போம், கண்டிப்பாக முடிச்சிடுவீங்க. பண்ணுங்க. ஸோ MBA முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு மேபி ஒரு ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமான்னு தெரியாது, எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ
உங்களுடைய ஆக்சுவல் சிலபஸ் எடுத்து பாருங்க. லைக் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிக்கும் பொழுது யூ ஹாவ் டு ஜாயின் அஸ் அ இன்டர்ன். நம்ம அட்டல் இன்குபேஷன் சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸில் யூ வில் ஒர்க் அஸ் அ இன்டர்ன். செகண்ட் செமஸ்டரில் முக்கியமான ஒர்க்கே உங்களுக்கு வந்து அதுதான். சப்ஜெக்ட்ஸ் கம்மி செகண்ட் செமஸ்டரில். செகண்ட் செமஸ்டரில் உங்களோட மெயின் ஒர்க் என்னன்னா, யூல் பி ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ இன்டர்ன் இன் த டிஃப்ரெண்ட் அட்டல் இன்குபேஷன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க செகண்ட் செமஸ்டரோட எண்டில். ஃபோர்த் செமஸ்டர் உங்களுடைய ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட், அதாவது உங்கள் பிஜியோட ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா, 3 பேர் அல்லது 4 பேர் ஒன்னா சேர்ந்து யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்டார்ட் அப். That is your final project. So all of you will become an entrepreneur at the end of the 2 years. At the end of the fourth semester, உங்களோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா, MBA IEVக்கு 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு புது ஸ்டார்ட் அப்பை ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, அதுக்கு எப்படி பண்ணணுன்றதான் இந்த 2 இயர்லையும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லையும் தேர்ட் செமஸ்டர்லையும் படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அது ஓரியன்டாக தான் இருக்கும். ஃபோர்த் செமஸ்டர்ல யூ கோயிங் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ், யுவர் ஓன் வெஞ்சர். தட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் இன் ஃபேக்ட். Okay, have you completed putting the timeline, a rough timeline with your important milestones? ஓகே, அனந்தகிருஷ்ணன் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டாரு. ஓகே, சுஜிதாவும் முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, அவர்களை தொடர்ந்து ஏம சுபாஷினியும் முடித்து விட்டார்கள். சுமித்ரா, ரம்யா தேவி முடிச்சிட்டாங்க. நன்னன் முடிச்சிட்டாரு. ஓகே, we'll move on to the sixth question. Okay, so இது என்னன்னா, அந்த பர்டிகுலர் லெவலை நான் அடையிறதுக்கு நான் என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். திங்க் ஆஃப் 3 conditions that need to change so that you can tackle the first stage. அதாவது நீங்க டைம் லைன்ல கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, அது மேபி ஒரு ஷார்ட்டா இருக்கும், ஒரு 1 இயர்க்குள்ள இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு நான் என்ன மாதிரியான என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான் இதில் கொடுக்க வேண்டியது. திங்க் ஆஃப் 3 conditions that need to change so that you can tackle the first stage of your timeline. உங்க டைம்லைனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜை தாண்டறதுக்கு என்ன மாதிரியான mental changes that you need to implement in you. That what you have to mention here. Think of 3 conditions that need to change so that you can tackle the first stage. Just think, I have to learn about these things. I have to get this particular skill. I have to participate in such a meeting. I have to something like that. Okay, what you need to do, what you think you need to do to go to the first stage, adukku enna oru 3 thing that you require. It may be more than that, minimum 3 is required. Think of 3 things that you need to change so that you can tackle the first stage. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ன்றது ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும், மேபி 1 இயர்க்குள்ளார, மேபி ஒரு 2 இயர்ஸ்க்குள்ளார. இப்போ MBA முடிக்கணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, ஸோ ஆப்வியஸ்லி எவ்ரி ஒன் இஸ் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் யுவர் MBA. ஸோ தட்ஸ் யூ கேன் மென்ஷன் இட். என்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஃபர்ஸ்ட் மைல் ஸ்டோனுக்கு என்ன பர்டிகுலர் ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? That's your sixth question. We can take a minute or so. சொல்லுங்க ரம்யா தேவி, you wish to say something? தெரியாம மைக் ஆன் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, almost we are in the closing stage. Okay, good, thank you. Ananthakrishnan and Ema Subhashini faster irukanga. இது பேர் தான் வெறித்தனம். ஓகே, குட். ஓகே, so this is like what you need to do
அந்த சேஞ்ச் எட்டுன்னு வரதுக்கு யூ மென்ஷன் சம் சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ 3 கண்டிஷன் சொன்னீங்க இல்லையா? அந்த சேஞ்சை கொண்டு வரத்துக்கு, அதாவது உங்க ட்ரீம் அடையறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும்? ஸோ என்னென்னலாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும்? மேபி ஒரு ஸ்கில் லெவல் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஸ்கில் லெவல் அட்டைன் பண்றதுக்கு வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ நீட் டு டூ? ஒரு டு டூ லிஸ்ட் மாதிரி, இல்லை இன்டர்நெட்ல ப்ரௌஸ் பண்ணியோ, ஓகே, யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் லிஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங். ஓகே, ஸோ அந்த ட்ரீமை வந்து அடையறதுக்கு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ட்ரீம் அடையறதுக்கு யூ ஹவ் மென்ஷன் 3 சேஞ்சஸ். அந்த 3 சேஞ்சையும் அடையறதுக்கு என்னென்னலாம் நான் பண்ணணும்? இட் இஸ் லைக் எ பக்கெட் லிஸ்ட் ஆர் டு டூ லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் கோயிங் டு மேக் த சேஞ்ச். ஓகே, I just remember of a small story, like the story says like ஒரு கடிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர் முள்ளும் மினிட் முள்ளும் பேசிக்கிச்சான். ஓகே, ஸோ அவர் முள்ளு, மினிட் முள்ளு, செகண்ட் முள்ளு 3மே இருக்கான். செகண்ட் முள்ளு சொல்லிச்சான், நான் எப்போ பார்த்தாலும் டக்கு 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 டக்குன்னு அடிச்சுனே இருக்கணும். மினிட் முள்ள பார்த்து, நீ வந்து நான் ஒரு சுத்திட்டு வந்தாதான் நீ ஒரு அடி அடிக்கிற. மினிட் முன்னு சொல்லிச்சான், நான் ஒரு ஃபுல்லா சுத்திட்டு வந்த பிறகுதான் அவர் ஒரு ஸ்டெப் நவுறுது. இப்படியே இருக்கு நம்ம லைஃப். அவங்க ஒரு தடவை நவுந்தா போதும், நான் வந்து 60 தடவை நவுறணும். இன்னும் செகண்ட் வந்து எவ்ரி செகண்ட் நான் நவுந்துனே இருக்கணும். என் லைஃப் இவ்வளோ மோசமா இருக்கு அப்படின்னுச்சான். அதுக்கு அவர் முழு சொல்லிச்சான், நீ அதெல்லாம் யோசிக்காத. அந்த நிமிஷத்துக்கு, இந்த செகண்டுக்கு நீ ஒரு ஸ்டெப் நவுறணும், அவ்வளோதான் நீ யோசிக்கணும். அடுத்த ஸ்டெப்பு நடப்பேன். Okay, don't think about everything. So focus on your most focus should be on the immediate one. Immediate என்ன பண்ண போறோம், அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னா. Okay, don't worry about, you can visualize what will be happening in the future, but don't stay in that future. அதை அடையறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ்ல we need to concentrate. That's the meaning of it. Okay, so put to do list. Okay, ஓகே, தட்ஸ் தி லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்றத நீங்க பார்க்கலாம். வில் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு சும்மா ரஃபாக எழுதிங்க. இதை நீங்கள் அதுக்கப்புறமேட்டா யூ கேன் எலாபரேட் ஆன் இட். ஓகே, ஸோ டு ஆல்மோஸ்ட் இதை நீங்கள் மூலமாக பண்ணுங்க. திஸ் யூ கேன் டூ இட் ஸ்லோலி. ஓகே, டு எண்ட் அப் வித் ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ அ ஸ்டோரி. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ திஸ் ஸ்டோரி? இந்த ஸ்டோரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யூ ஹவ் ஹர்ட் ஆஃப் திஸ் ஸ்டோரி? நோ சார். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த ஈகிள் இருக்கு இல்லையா, ஈகிளோடைய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 30 வருஷம் இருக்குமா. ஈகிள் எப்படி இருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இட்ஸ் அ கிங் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ் இல்லையா? அவ்வளோ கம்பீரமா அப்படியே வானத்துலேருந்து அப்படியே பறந்து வந்து அவருடைய இறக்க புட்டிச்சின்னு உடனே பறப்பார் வானத்தில். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஈகிள், இவ்வளோ கம்பீரமாக இருக்கும் இந்த ஈகிள். ஓகே ஓகே, ஸோ இந்த ஈகிள் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு என்ன ஆகுமா, அதோட அந்த 30 வருஷம் தாண்டும் பொழுது 30 அதோட ஈகிளுடைய மெயின் திங் எது சொல்லுவாங்க? ஈகிள்னு சொன்னோன்னா டக்குன்னு எதை சொல்லுவாங்க? ஆக்சுவலா ஹைட்டா பறக்கும். அதோட கண் பார்வை ரொம்ப கூர்மையா இருக்கும், கண் பார்வை. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ ஹைட்ல இருந்தாலும் அதோட அந்த இறைய வந்து அழகா கண்டுபிடிச்சிடும், டக்குன்னு வந்து எடுக்கும் இல்லையா. 30 வருஷத்துல என்ன ஆகுமா, அதோட மூக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி சாஃப்ட் ஆயிடுமா. மூக்கு தானே ஸ்ட்ராங், அந்த இதை பிச்சு எடுக்கிறதுக்கு வந்து அந்த மூக்கு இருக்கு இல்லையா, மூக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடுமா. அதோட இறகுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி திக்காயிடுமா இறகுகள். ஓகே, அது இறகுகள் வந்து ரொம்ப திக்காயிடுமா. ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு 2 ஆப்ஷன் இருக்கான். ஒன்று, மற்றவங்கள மாதிரி வயசாயிடுச்சு, எனக்கு என்னால் முடியாது அப்படின்னு நினச்சி செத்து போயிடுமா. அந்த மாதிரி இல்லை, அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. என்ன பண்ணுமா, இந்த மூக்கு வந்து சாஃப்ட் ஆயிடுச்சுல்ல, ரொம்ப பிரிட்டிலா இருக்குமா. அப்ப என்ன பண்ணுமா, போய் ஒரு மலையில போய் மோதுமா. அதோட மூக்கை வச்சு மலையில மோதி அதோட மூக்கை அதுவே உடைக்குமா. அதுவே அதோட மூக்கை வந்து உடைச்சிருமா. உடைச்சோன்னு அந்த கடவுள் படைப்பு பாருங்க, புதுசா ஒரு மூக்கு முளைக்குமா. அப்போ எப்படி போய் இடிச்சு அதை இது பண்ணோன்னு
அது புதுசா ஒரு புது பீக் வந்து முளைக்குமா. இப்ப அந்த புதுசா முளைச்சது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த பீக்கு. அந்த ஸ்ட்ராங்கான பீக்கை வச்சு அதுவே அதோட ரெக்கையை வந்து பிச்சு எடுக்குமா. அதே அதோட ரெக்கையை பிச்சிருமா, வாயாலே பிச்சு எடுக்குமா. பிச்சு எடுத்த பிறகு அது எவ்வளவு வலி இருக்கும், அதோட உடம்போட ரெக்கையை அதுவே பிச்சு எடுக்கணும். எடுத்த பிறகு புதுசா ரெக்க முளைக்குமா, புதுசா ரெக்க முளைக்குமா. இன்னும் 30 வருஷம் ராஜாவா பறக்கும் அது மேல. ஓகே, அந்த வலியை தாங்கிக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் நோக்கி எடுத்து வச்சுச்சு இல்லையா. இட் அண்டர்கோட் தட் சேஞ்ச், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். திருப்பி அது அந்த பறவைகளின் ராஜாவா இன்னும் 30 வருஷம் ஆட்சி புரியுமா. பாத்தீங்களா, சூப்பரான ஸ்டோரி இல்ல. ஸோ இந்த மாதிரிதான் லைஃப்ல நமக்கு சில சமயங்கள்ல சில கஷ்டங்கள் வரும். அப்போ வந்து அதை பார்த்து நம்ம தோண்டிடாம அதை வந்து உங்களுடைய ஃபெயிலியரை வந்து உங்க ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸா மாத்தி we can do wonders in our life. ஓகே, இந்த ஈகிள் ஸ்டோரி வந்து அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நாமளும் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸை பார்த்து எப்போதுமே வந்து தோன்றக்கூடாது. நம்ம லைஃப்ல எவ்வளோ சூப்பரான விஷயம்லாம் சாதிக்க முடியும். only thing we need to believe in us. We have to believe that we can do. Definitely every one of us is unique and we can do great things. Okay, so hope you find this story interesting. Okay, we'll meet in the next class. So in the assignment கான content வந்து I'll just share it in the Google Classroom. Okay, did you find the story interesting? Yes sir, yes sir. Sir. So very interesting sir. Okay.